When Jesus said you must wash one another's feet, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇತರರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ what he meant was you must be willing to do dirty jobs for one another. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಇತರರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಅಥವಾ ಕೀಳಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. What is the dirtiest job you can do in a building? ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀಳಾದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಿರಬಹುದು? Cleaning the toilets. ಆ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಶೌಚಾಗೃಹನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು. CFC Bangalore, I say, CFC ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು if you ಹೇಳ್ತೀನಿ, really want to serve the church, start with cleaning the toilets. ನೀವು ಸಭೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದನ್ನ I have cleaned the toilets in the old CFC Bangalore. ನಾನು ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I remember years ago when we started 1981, we moved to the DaCosta Square building. 1981ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ very few committed brothers those days. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಸಹೋದರಗಳಿದ್ರು. So hall cleaning day, different people were given different jobs. ಅದೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸೋದೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. 4 or 5 brothers. ಕೆಲವು 4-5 ಸಹೋದರರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು. So the brother who was appointed to clean the toilets never came. ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಯಾರು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಬರಲಿಲ್ಲ. Who was to clean the toilets? ಆ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸೋದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. Maybe his child was sick or he was held up in the office or something, he couldn't come. ಮಗುಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ. We don't judge people. ಯಾರನ್ನೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. And while I was waiting for him to come, ಅವನು ಬರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯುವಾಗ the Lord said to me, ಕರ್ತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ, why are you waiting for him? ಯಾಕೆ ಅವನನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀಯಾ? This is your house. ನಿನ್ನ ಮನೆ ಅದು. God said to me, my house is your house. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮನೆಯೇ ನಿನ್ನ ಮನೆ. Don't think this church building is your house. ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ. Do you wait for somebody else to come and clean the toilet in your house? ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತರರು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ Are you waiting for some brother to come and clean the toilet in your house? ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀಯಾ? You and your wife clean it yourself. ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ. This is your house. ಇದು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಅಲ್ವಾ? Go and clean the toilets. ಹೋಗಿ ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ. I got some light that day. ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು. You know how people say I got revelation on the Bible. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. I got revelation. ನನಗೂ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಿಕ್ತು. God's house is my house. ದೇವರ ಮನೆಯೇ ನನ್ನ ಮನೆ. So I went and cleaned the toilets. ನಾನು ಹೋಗಿ ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ. More than once. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ. And I learned something that day I've never forgotten. ನಾನು ಏನು ಕಲಿತೆ ಅವತ್ತು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ God's house is my house. ದೇವರ ಮನೆಯೇ ನನ್ನ ಮನೆ. God's people are my people. ದೇವರ ಜನರೇ ನನ್ನ ಜನರು. They are closer to me than my family members and relatives. ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಬಾಂಧವರುಗಳಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಸಭೆಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಹತ್ತಿರದವರು. I must be willing to do any dirty job for them. ಅವರಿಗಾಗಿ ಎಂತ ಕೀಳಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನಾದರೂ ನಾನು ಮಾಡಲು ತಯಾರಿರಬೇಕು. When one brother was shifting his house, ಒಂದು ಸಹೋದರ ಮನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. Of course I was younger those days, only 36-37 years old. 36-37 ವರ್ಷ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಾಯದವನಾಗಿದ್ದೆ. I went and helped another brother to lift his cupboard up to the first floor to move to his new house. ಆ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಕಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಸಾಗಿಸ್ತಾ. Another poor widow was shifting her house to some small little ಇನ್ನೊಂದು house. ಬಡ ವಿಧವೆ ಕೂಡ ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. So I went there and got down on the floor and scrubbed the floor myself. ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದೆ. That's not a great thing. ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. What is it compared to Jesus doing it? ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಏನು? We have got so many wrong ideas in Christianity. ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು. Just like this collecting of money. ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, wrong idea that you become bigger and bigger and bigger and bigger in Christianity. ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ. That is another thing we have corrected in CFC. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. We tell the leaders to become smaller and smaller and go down. CFC ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ದೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ. Jesus became a man. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ, he became a slave. ದಾಸನಾದನು. But slave is not the lowest. ಆ ಒಂದು ದಾಸನೇ ಕೀಳಾದವನಲ್ಲ. In the first century, ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ the Romans treated the worst criminals worse than slaves. ದಾಸರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಿದವರು ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಗಳಿದ್ರು. The slaves, they would give some food and clothing and a place to stay. ಈ ಒಂದು ದಾಸರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮತ್ತು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಸತಿ. Worst criminals were crucified. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಕೀಳಾದ ಈ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. The criminal was even lower than the slave. ಆ ಒಂದು ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ದಾಸನಿಗಿಂತ ಕೀಳಾದವನು. They wouldn't crucify the slave, but they'll crucify the criminals. ಒಬ್ಬ ದಾಸನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. That was the third step. ಅದು ಒಂದು ಮೂರನೆಯ ಸ್ತರ. Humility, God becoming man. ದೀನನಾಗಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗೋದು. Humility, man becoming a slave. ಮನುಷ್ಯ ದಾಸನಾಗೋದು. And down to the bottom, being treated like a criminal, even though he was not a criminal. ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಅವನು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಎಣಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಆತರ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. So that is the third step here. ಅದು ಮೂರನೇ ಹಂತ ಅಂತ. First verse 6. 6ನೇ ವಚನ. As God, he emptied himself. ದೇವರಾಗಿ ಅವನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟನು. And then verse 7, he became a slave. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವನು ದಾಸನಾದನು. And then verse 8,
8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, even to the death of a cross, he humbled himself. ಮರಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದುವಷ್ಟು That was, ವಿಧೇಯನಾದ. those are the three secrets of the Christian life: humility, humility, humility. ಅದೇ 3 ರಹಸ್ಯಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ. ದೀನತೆ, ದೀನತೆ, Even ದೀನತೆ. washing the feet was not, that was the job of a slave. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಾಲು ತೊಳೆಯೋದು ಒಬ್ಬ ದಾಸನ ಕೆಲಸ ಅದು. But after that, he went to the cross. He went even lower than that. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೀಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿಲುಬೆಗೆ To be ಹೋದನು. treated like a criminal, ಅವನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. to be taken to a court and falsely accused. ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಅಪವಾದ ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. You know, it's a wonderful thing to walk in the footsteps of Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಬಹಳ When we are ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ. humbled, falsely accused. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಪವಾದಗಳನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು. See 1 Peter chapter 2. 1 ಪೇತ್ರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು 1 Peter 2, 1 ಪೇತ್ರ 2 verse 21 21ನೇ ವಚನ, and 22 22 and 23. 23. We are called to suffer like Christ, to follow in his, he left an example to follow in his steps. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನೀವು ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ. He did not commit any sin. ಆತನು ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು He ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. never told a lie. ಆತನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಂಚನೆಯೂ And ಇರಲಿಲ್ಲ. when people reviled him, ಬೈಯುವವರನ್ನು ಆತ he did not revile in return. ಅವರಿಗೆ ಬೈಯಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ. When he suffered, he did not utter any threats. ಆತನು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಯಾರನ್ನು He ಬೆದರಿಸಲಿಲ್ಲ. kept entrusting himself to the one who judges righteously. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. So the Lord said to me also, ಕರ್ತನು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು, from Isaiah 54:17. ಯೆಶಾಯ 54ರಲ್ಲಿ 17ನೇ ವಚನ. I'm sharing this with you so that one day if you're falsely accused, you can remember these things. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಯಾರು ಅಪವಾದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು Commit your cause to God who judges everything righteously. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ. This is the word the Lord gave me. Isaiah 54:17. ಯೆಶಾಯ 54:17. No weapon formed against you will prosper. ನಿನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸಿ. And every tongue that accuses you in judgment you will condemn. ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ನೀನು Living ಖಂಡಿಸು. Bible says like this. ಲಿವಿಂಗ್ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, In the courtroom, ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ if somebody tells a lie, ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ, you will get justice against that lie. ಆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದು. That is how Living Bible paraphrases that verse. ಆ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಭಾಷಾಂತರ ಈ ವಚನವನ್ನ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. This is what I do for the servants of the Lord, it says there. ಈ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇವರ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ And I ಮಾಡ್ತೀನಿ, will prove that they are right. ಅವರು ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು That's what it ಸರಿಪಡಿಸ್ತೇನೆ. says there in the last sentence. ಆ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, I will prove that they are right. The Lord says. ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವರು ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ.